In this session of study of South Indian dynasties, we will be studying three dynasties. The first one is Kadamba dynasty. Second, Western Ganga dynasty. And third, Vishnu Kundin dynasty. Okay, from the earlier study of South Indian dynasties, we are relatively moving downwards, southwards. In the earlier study of South Indian dynasty, we had studied Vakatakas, Abhiras, Ikshvakus. They were relatively to the northern side, occupying area of Maharashtra, Andhra Pradesh. Now we shift to little bit on the southern side. This Kadamba dynasty ruled over present-day North Karnataka and Goa, and Western Ganga dynasty ruled over South Karnataka, and Vishnukundin dynasty ruled over some part of Andhra and Tamil Nadu also. All these dynasties, the influence of these dynasties were relatively on the lower area or less area, but nonetheless they have influence over local culture, and that influence can be seen in today's life also. Okay, so first we will see Kadamba dynasty, which ruled over North Karnataka. So this map shows approximate area of influence of Kadamba dynasty. कदंब राजवटीचं प्रभाव क्षेत्र हा मॅप दाखवतो. And this dynasty is also known by its capital. It is also known as Kadambas of Banwasi. Okay, बनवासी ही त्यांची कॅपिटल होती, तर बनवासीचे कदंबा असं सुद्धा त्यांना संबोधलं जातं. And in summary, Kadambas were the first indigenous rulers of Karnataka. First indigenous rulers of Karnataka. What does this signify? First indigenous rulers means what? These rulers were emerged from local area. जे बाहेरून कोणी येऊन इथं राज्य नाही केलं, तर हे तिथलेच लोक होते, त्याच भागातले लोक होते. त्यामुळं कर्नाटकमधल्या पहिली राजवट म्हणजे तिथल्या लोकल एरियामधून आलेल्या रूलर्सनी स्थापन केली, ती म्हणजे कदंबा डिनास्टी. अँड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ, म्हणजे कर्नाटकची जी लेगेसी आहे ती कदंबा डिनास्टी पासून सुरू होती. इट लेड द फाउंडेशन फॉर रिजनल पॉलिटी, प्रादेशिक स्तरावर. म्हणजे यांचा स्कोप लिमिटेड होता, की ते ॲम्बिशियस नव्हते की त्यांचं एम्पायर व्हावं वगैरे. कर्नाटकचं ज्या एरियावर ते रूल करायचे तर त्याच्यात ते संतुष्ट होते. त्यामुळे दे लेड द फाउंडेशन ऑफ रिजनल पॉलिटी, कन्नड ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे कर्नाटकची जी लेगेसी आहे त्या भागातली, त्याचा पाया कदंब डिनास्टीनं रचला. अँड ऑल्सो कदंब स्टाईल टेम्पल आर्किटेक्चर.
कर्नाटकमध्ये जी मंदिर आहेत त्यांची शैली जी युनिक आहे कदंब स्टाईलची, त्याचा पाया याने म्हणजे थोडक्यात मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कन्नड अस्मितेचा पाया ह्या कदंब डिनास्टीनं रचला. थोडं हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड जर बघितलं आणि ह्यांचं ओरिजिन, as described earlier, they were indigenous rulers. Historical background and origin. Kadambas of Banwasi were the first indigenous dynastic rulers of Karnataka. They emerged during decline of Satavahanas. Most of the South Indian dynasty we have studied till date, they flourished due to weakening of Satavahanas, and we have seen that most of them were feudatories or they were in the service of Satavahanas, and when the Satavahana empire or dynasty got weakened, it created power vacuum, and in the pockets of this entire South India, local dynasties emerged, and Kadamba was one of the example of that. तर सातवाहनांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर जो पॉवर व्हॅक्यूम तयार झाला कर्नाटक रिजनमध्ये, स्पेसिफिकली उत्तर कर्नाटक रिजनमध्ये, तो कदंबाजने भरून काढला. पण याच्याबरोबर इक्ष्वाकू सुद्धा वीक झाले होते. तर इक्ष्वाकू आणि सातवाहन ह्यांच्या विकनिंगमुळं जो पॉवर व्हॅक्यूम तयार झाला होता, विकनिंग ऑफ सातवाहनच अँड इक्ष्वाकूज, हे आपण इक्ष्वाकूज आणि सातवाहन दोन्ही बघितलेले आहेत. तर ह्यांच्यामुळं हा नॉर्थ कर्नाटका रिजनमध्ये जो पॉवर व्हॅक्यूम झाला तो ह्यांनी भरून काढला. इट गॉट एस्टॅब्लिश्ड इन मिड 4th century, साधारणपणे 345 CE मध्ये ही एस्टॅब्लिश झाली. अँड इट रूल्ड ओव्हर, आता जर ह्यामध्ये गोवाचा पार्ट जरी दाखवला नसेल तर इट रूल्ड ओव्हर modern day Karnataka and nearly all of Goa. In fact, Goa takes pride in this ancient civilization, आणि आपण बघतो की त्यांच्या ट्रान्सपोर्टचं नाव, गोवाच्या ट्रान्सपोर्टचं नाव सुद्धा कदंबा आहे. ओके, सो दे रिलेट देअर एन्शियंट लेगसी. जी कॅपिटल जी आहे बनवासी, ज्याला प्रेझेंट डे वैजयंती असं सुद्धा नाव आहे. प्रेझेंटली इट इज प्रेझेंट इन उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट, बेळगावच्या थोडंसं पुढं. व्हॉट इज देअर ह्या सगळ्या रूल्स आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत, पण सिग्निफिकन्स काय आहे, त्यांचं महत्त्व काय कदंबा डिनास्टीचं. दे वर द फर्स्ट रूलर टू असर्ट कन्नडा ॲट द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल. फर्स्ट रूलर टू असर्ट कन्नडा ॲट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल. प्रशासनाच्या लेवलला त्या काळामध्ये संस्कृत किंवा प्राकृत असायचं, तर हे इंडिजिनस लोकल रूलर असल्या कारणानं त्यांनी लोकल लँग्वेजला प्राधान्य दिलं आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी ते वापरू लागले. अँड दे मार्क द ट्रान्झिशन, म्हणजे एक संक्रमणाचा काळ ते हे करतात की एन्शियंटमधलं सातवाहन एम्पायर टू
मध्ययुगीन काळातलं मेडिव्हियल रिजनल किंगडम्स. म्हणजे पुरातन काळातल्या एम्पायर पासून साऊथ इंडियाची नंतरची जी सगळी हिस्ट्री ह्या छोट्या छोट्या प्रादेशिक राजवटीने व्यापलेल्या याच्यामधल्या ट्रान्झिशनमध्ये हे कदंबाज डिनास्टी इथं उदयास आली. Okay, so this was a bit of information background of Kadambas, who were Kadambas and what were their significance, points of significance. हे थोडं आपण पॉलिटिकल हिस्ट्री बघू. फाउंडर्स अँड अर्ली रूलर्स ऑफ कदंबा डिनास्टी. फाउंडर्स and early rulers. ओके, कदंबा डिनास्टीचा तुम्ही कार्यकाळ जर बघितला तर it got established in 345 CE and it continued its influence as a dynasty till 540 CE ओव्हर द रिजन, जो मागाशी स्पेसिफाय केला. जवळपास 200 वर्ष त्यांचा इन्फ्लुएन्स राहिला. मग ह्या दरम्यानच्या सगळ्या राजांची नावं लक्षात ठेवणं अपेक्षित नाही आहे, कारण हे प्रादेशिक राज्य आहेत. पण महत्त्वाचे फाउंडर्स आणि इम्पॉर्टंट रूलर्स हे लक्षात ठेवले पाहिजेत. सो फर्स्ट विल सी द फाउंडर, हे नाव लक्षात ठेवायला पाहिजे. कदंबाज ऑफ बनवासींचं फाउंडर किंग होता मयूर शर्मन. मयूर शर्मा. He was the founder and he founded this dynasty in 345 CE. याच्याबद्दल थोडी माहिती घेऊया. This Mayur Sharman was originally a Brahmin scholar, जो ब्राह्मण विद्वान होता, फ्रॉम तालगुंडा, हे कर्नाटकमधलं एक, आता ते खेड्याच्या स्वरूपात आहे, बरेचसे अवशेष आणि इन्स्क्रिप्शन सापडतात. तर तो एक ब्राह्मण स्कॉलर होता. ही वॉज नॉट क्षत्रिय, बॉर्न क्षत्रिय, अँड ही स्टडीड वेदाज. वेदांचा त्यानं अभ्यास, वेदाभ्यास केला ॲट कांची. ओके, कांची त्यावेळी पल्लवा डिनास्टीच्या आधिपत्याखाली होतं. नंतर पाहू आपण पल्लवा डिनास्टी डिटेलमध्ये. पण तो कांचीमध्ये वेदांचा अभ्यास करायचा. पण इथे एक विशेष घटना घडली की जसं चाणक्याचा अपमान झाला होता, तसं त्याच पद्धतीनं ह्या मयूर शर्मनचा अपमान किंवा त्याला ह्युमिलिएट केलं गेलं पल्लवा ऑफिशियल्सने. allegedly humiliated by पल्लवा ऑफिशियल्स. पल्लवा ऑफिशियल्सने त्याचा अपमान केला. त्यामुळे तो क्रोधित होऊन ही अबंडन्ड ब्राह्मीण लाईफ, त्यांनी आपली ब्राह्मण दिनचर्याचा त्याग केला. टूक अप आर्म्स, शस्त्र त्यांना हातात घेतलं. अँड ही एस्टॅब्लिश्ड, स्वतःच त्यांना शस्त्र हातात घेतली. अँड ही एस्टॅब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑथॉरिटी. तरी त्यानं रिव्हेंज म्हणून हे केलं नाही, पण त्यानं त्याच्या लक्षात आलं की ज्याच्या हातात शस्त्र आहे त्यालाच हे आहे, व्हॅल्यू आहे.
त्यामुळे त्यानं फक्त पल्लवांना डिफीट करायचं म्हणून तो शस्त्र नाही घेतला, तर त्या मेन रिझन होतं ह्युमिलिएशन. म्हणजे विद्यार्जन करत असताना त्याला जे ह्युमिलिएशन फेस करावं लागलं होतं, त्याच्या विरोधात त्यानं शस्त्र हातात घेतलं. नॉट रिअली, कारण पल्लवांच्या विरोधात नाही, पल्लवांच्या ऑफिशियल्स अधिकाऱ्यांनी त्याचा अपमान केला होता, राजांनी नाही. त्यानंतर त्यानं पॉलिटिकल ऑथॉरिटी एस्टॅब्लिश केल्यानंतर, आर्म्स घेतल्यानंतर, ही इनिशियली वर्क ॲज अ फ्युडेटरी ऑफ पल्लवास, म्हणजे पल्लवांच्या आधिपत्याखालीच त्यानं त्यांचा सामंत म्हणून कार्यारंभ केला. अँड लॅटर थोडंसं कन्सॉलिडेट झाल्यानंतर ही असर्टेड इंडिपेंडन्स. म्हणजे त्यानं पल्लवांच्या विरोधात युद्ध पुकारलं नाही. पल्लवास त्यावेळी सामर्थ्यवान होते, त्यामुळं सुरुवातीला त्यानं पोझिशन कन्सॉलिडेट केली आणि त्यानंतर त्यानं इंडिपेंडन्स आपला असर्ट केला. ही ॲज्युम द टायटल, त्याने एक आपल्याला उपाधी सुद्धा लावून घेतली, धर्म महाराज. धर्म महाराज. ओके, हे अशा गोष्टी पाठ करायच्या. कोणत्या राजानं कोणती उपाधी स्वतःला लावली, तर टायटल ह्या मयूर शर्मानं स्वतःला धर्म महाराज हे लावलं. आणि हा ओरिजिनली कुठला होता, तालगुंडचा होता. तर तिथे एक आपल्याला इन्स्क्रिप्शन सापडतं, तालगुंड इन्स्क्रिप्शन. तर हे जे इन्स्क्रिप्शन आहे, इट इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ फॉर कदंब ओरिजिन. हा प्रायमरी सोर्स आहे, मुख्य स्रोत आहे माहितीचा कदंबा डिनास्टीच्या. आणि हेच इन्स्क्रिप्शन, हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे मयूर शर्मांचं फ्रॉम ब्राह्मीण टू क्षत्रिय, हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते हे इन्स्क्रिप्शन, तालगुंड इन्स्क्रिप्शन, आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती देतं. त्यामुळे असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तालगुंड इन्स्क्रिप्शन कुठल्या राज्याशी संबंधित आहे, आणि त्याच्यातून आपल्याला काय महत्त्वाची माहिती मिळते. तर त्याच्याद्वारे कळतं की हा सुरुवातीला विद्यार्जनाचं काम करत होता ब्राह्मीण, नंतर त्यानं शस्त्र हातात घेतले, म्हणजे तो ब्राह्मीण टू क्षत्रिय ट्रान्सफॉर्मेशन. असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मध्ययुगीन किंवा पुरातन काळामध्ये दक्षिणेमधील कोणता ब्राह्मण राजानं क्षत्रियत्व पत्करलं, म्हणजे हे वर्ण चेंज नाही केला, बट प्रोफेशन. असं नाही की ब्राह्मण राजा याच्या अगोदर नव्हते. सातवाहनाज वे ऑल्सो क्लेम दे वेर ब्राह्मीण. त्याच्या अगोदर एन्शियंटमध्ये आपण शुंग डिनास्टी सुद्धा बघितलेले आहेत, त्याचे राजे सुद्धा ब्राह्मण ओरिजिनचेच होते, बट दे वेर डुईंग द वर्क ऑफ वॉर अँड फायटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ. जरी ते जन्मानं ब्राह्मण असतील तर ते सुरुवातीपासूनच शस्त्र त्यांच्या हातात होतं. पण हा जो मयूर शर्मन आहे तो पहिला विद्यार्जनाचं काम करत होता, जे ब्राह्मीण वर्णासाठी एक्सपेक्टेड आहे, आणि त्यातून त्यानं व्हॉलेंटरीली चेंज केलं ड्यू टू ह्युमिलिएशन. ही अशी एकमेव युनिक केस आहे. त्यामुळं ब्राह्मीण राजे नव्हते असं नाही, पण स्वतःचं अगोदरचं लाईफ टोटली चेंज करून क्षत्रियत्व किंवा क्षत्रिय कर्म स्वीकारणारा मयूर शर्मन हा एक युनिक राजा होता. त्या दृष्टीनं मयूर शर्मन हे लक्षात ठेवायचं. आता हे सोडून बाकीचे राजे ह्या राजवटीमध्ये होऊन गेले, त्यांची नावं जरी लक्षात नाही ठेवली तरी चालतील, बट फॉर द सेक ऑफ स्टडी वी विल बी स्टडिंग देअर नेम्स अँड देअर कॉन्ट्रीब्युशन. आणखीन एक सिग्निफिकंट राजा होता, त्याचं नाव होतं कंगवर्मन. याला क्रेडिट दिलं जातं की कन्सॉलिडेट केलं त्यानं कदंबा एम्पायर, consolidated, and he also maintained good relations with
पल्लवाच. पल्लवांच्या बरोबर त्यानं चांगले संबंध प्रस्थापित केले. हा एक महत्वाचा राजा होता. ही नाव पाठ नाही केली तरी चालतील. त्यानंतर भगीरथ नावाचा एक राजा होता कदंब डायनास्टीचा. याचं कॉन्ट्रीब्युशन कदंब डायनास्टीसाठी काय होतं? ही स्ट्रेंथन्ड इंटरनल ॲडमिनिस्ट्रेशन, अंतर्गत प्रशासन त्यानं व्यवस्थित केले. बऱ्याच 200 वर्षासाठी हे राज्य करण्यासाठी हे असे राज्य महत्वाचे होते. कन्सॉलिडेट करणारा, ॲडमिनिस्ट्रेशन सुधारणा, ह्या दृष्टीने यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. फाउंडर तर आहेच महत्वाचा, पण हे राजे सुद्धा महत्वाचे असतात. आणि ह्याने थोडंसं एक्सपान्शन वेस्टर्न डेक्कनला केलं. म्हणजे गोवा आणि हा भाग भगीरथानं जास्त डायरेक्ट कंट्रोलमधला आणला. एक्सपान्शन इन वेस्टर्न डेक्कन. ओके. आणखीन एक राजा होता, त्याचं नाव सुद्धा रघु होतं. ओके. ह्या राजाचं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे छोटे मोठे जे नेबरिंग चिफ्स होते त्याच्याशी त्यानं मिलिटरी कॅम्पेन म्हणजे लष्करी स्वाऱ्या करून त्यांना आपल्या अंकित ठेवलं. त्यामुळे हे काही नोटेबल रूलर्स आहेत ज्यांनी कॉन्ट्रीब्यूट केलं. पण मयूर शर्मन नंतर सगळ्यात मोठा जो कदंबचा रूलर होता तो आता पाठ झाला पाहिजे. हा एक पाठ पाहिजे. मयूर शर्मन फाउंडर. आणि आता जो राजा आहे तो काकुस्थवर्मन. काकुस्थवर्मन. and this king was greatest Kadamba ruler. मयूर शर्मन पेक्षा सुद्धा ग्रेटेस्ट कदंब रूलर. तेव्हा आपल्याला जर असं विचारलं की कदंब डिनास्टीचा सगळ्यात सामर्थ्यशाली राजा कोण होता, तर आपण काकुस्थवर्मन सांगायचं. मयूर शर्मन हा फाउंडर, त्या अर्थाने त्याचं योगदान आहे. but काकुस्थवर्मन वॉज ग्रेटेस्ट कदंबा ruler, and during his rule Kadamba empire reached zenith. zenith म्हणजे परमोच्च बिंदू. so it marks the zenith of Kadamba power. ह्या राजाच्या राजवटीमध्ये कदंबा एम्पायर हे सर्वात जास्त फ्लरिश झालं होतं. आणि इन्फ्लुएन्स जो आहे कदंबाचा पॉवरचा तो एंटायर नॉर्थ कर्नाटका आणि कोकणचा बराचसा पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ कोकण. कोकण म्हणजे फक्त महाराष्ट्रातला कोकण नाही, कोकण किनारपट्टी ही अगदी दक्षिणेपर्यंत जाते. मोस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटका ऑल्सो. याच्या काळामध्ये आपण म्हणू शकतो गोवा हा पूर्णपणे कदंबांच्या आधिपत्याखाली आला. इट मेंटेन डिप्लोमॅटिक मॅरेजेस विथ, जे मॅट्रिमोनियल अलायन्स जे आहेत त्यांनी ठेवले. म्हणजे यांच्या हे जसे आता मोठे झाले तर यांचे प्रतिस्पर्धी कोण होते वरती, तर त्या समकालीन तर गुप्ता एम्पायर आणि हे होतं वाकाटकाज. तर या दोन्हींच्या बरोबर त्यांची मॅट्रिमोनियल अलायन्स त्यांनी एस्टॅब्लिश केली, गुप्ताज अँड वाकाटकाज. मॅट्रिमोनियल अलायन्स झाले की ती राजवट शत्रू राहत नाही, ते मित्र राहतात, म्हणजे फॅमिलीज बनतात. त्यामुळं combination of military campaigns of earlier rulers, a continuation of those military campaigns again, largely local chiefs and matrimonial alliances with
bigger powers ensured that Kadamba's influence flourished during his time. ह्यानं बरेचसे इन्स्क्रिप्शन इश्यू केले. He issued numerous इन्स्क्रिप्शन, म्हणजे त्यामुळं माहिती मिळते आपल्याला कदंबा डिनास्टीची. आणि याच्या काळामध्ये पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी आणि प्रॉस्पेरिटी आपण बघितलेलं आहे की पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी जर असेल, राजकीय स्थैर्य असेल, तर त्या राजवटीची भरभराट होते. तसंच झालं. कदंबांची भरभराट ह्या राजाच्या राजवटीखाली झाली, कारण त्या काळात स्थैर्य अनुभवलं कदंबा डिनास्टीनं. पण जरी असेल तरी त्यानं नॉर्थच्या फ्रंटवर मॅट्रिमोनियल अलायन्सशी हे केलं होतं, शांत केलं होतं. पण त्याच्या दक्षिणेला आणि थोडंसं पूर्वेला ही फील्ड प्रेशर फ्रॉम पल्लवास अँड चालुक्यास. म्हणजे त्यांच्यावर मॅट्रिमोनियल अलायन्स नव्हतं, पण प्रतिस्पर्धी होते, पण तरी पण ते तग धरून ठेवलं होतं. आता हा त्याचा झेनिथचा काळ सुरू झाला होता काकुस्थवर्मन. त्यानंतर हळूहळू हे डिक्लाइन होत गेली. हे एम्पायर ह्या राज्याच्या नंतर तितके त्याला एबल राजे लाभले नाहीत, तर ह्याचा डिक्लाइन होत गेला कदंबा डिनास्टीचा. डिक्लाइन ऑफ डिनास्टी. तर याच्यासाठी काय कारणीभूत गोष्टी होत्या पाहू आपण. तर ग्रॅज्युअल डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. तर ही ग्रॅज्युअल डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी का होते, तर तेवढ्या ताकदीचा राजा जर मिळाला नाही, सक्सेसर जर मिळाला नाही, तर ही गोष्ट होते ग्रॅज्युअल डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतर्गत वाद, सक्सेशन डिस्प्यूट, राईज ऑफ अर्ली चॅलेंज. ह्याच दरम्यान काय झालं, एक ह्याच रिजनमध्ये, उत्तर कर्नाटक रिजनमध्येच चालुक्याज, ज्यांना चालुक्याज ऑफ बदामी म्हटलं जातं, बदामी हे आताचं नाव आहे, जुनं नाव वातापी आहे. तर हे इमर्ज होऊ लागले ह्यांच्याच रिजनमध्ये. त्यामुळे हा त्यांना मेजर चॅलेंज आला. आणि नंतर ते हेच झाले, म्हणजे चालुक्य जो बदामीचे ते फिडिटरीज झाले. म्हणजे ही राजवट जी आहे चालुक्याचा बदामी, ही इथून पुढं हे होत जाते, स्ट्रॉंग होत जाते. अँड बाय मिड 6th सेंचुरी, 6व्या शतकाच्या मध्यावर साधारणपणे, हे कदंबाज जे आहे they become feudatories. त्यानंतर फ्युडेटरीज म्हणजे बदामी चालुक्यांच्या अंडर बदामीच्या फ्युडेटरीज झाले, त्या कधी पल्लवांच्या ह्याच्याखाली झाले. म्हणजे स्वतंत्र राज्य यांचं संपुष्टात आलं. आणि ते साधारणपणे 540 CEच्या आसपास हे त्यांचं स्वतंत्र राज्य संपुष्टात आलं. त्यामुळे 200 वर्षांसाठी नॉर्थ कर्नाटकमध्ये आणि गोवामध्ये यांनी रूल केला. तर ह्यांचं समरी म्हणून सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे लक्षात ठेवायचं, तर कदंबा वेर द फर्स्ट इंडिजिनियस रूलर्स ऑफ कर्नाटका हू लेड द फाउंडेशन ऑफ रिजनल पॉलिटी, अर्ली कन्नडा ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड कदंबा स्टाईल
टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम बनवासी. हे आपण शॉर्टमध्ये त्यांचं हे करू शकतो, समरी हे करू शकतो. ओके, आता त्यानंतर एक पुढची जी डिनास्टी, दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कदंबा डिनास्टी. इतकं पुरेसे आहे, सांगितलेले पॉइंट्स लक्षात ठेवा, पाठ करा. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डिनास्टी, ही जी कदंबा डिनास्टी आहे ती प्रामुख्यानं नॉर्थ कर्नाटकामध्ये त्यांनी रूल केला. आता याची पुढची जी डिनास्टी आहे जी आपण अभ्यासणार आहोत, वेस्टर्न गंगा डिनास्टी. वेस्टर्न गंगा dynasty. So this Western Ganga dynasty primarily ruled from South Karnataka. दक्षिण कर्नाटकमध्ये यांनी रूल केला. So let us study Western Ganga dynasty. This Western Ganga dynasty, it ruled over as shown in the map. प्रेझेंट डे साऊथ कर्नाटका छोट्या रिजनवर त्यांनी हे केलं. आणि याच्या अगोदर जे आपण बघितले कदंब डिनास्टी, त्यांनी हा रिजन रूल केला होता. तर हे वेस्टर्न गंगा डिनास्टी यांची जी राजवट आहे ती बऱ्याच कालासाठी चालली. म्हणजे त्यांची स्थापना 350ला होते इसवी सन, and it continues up to 1000 CE. म्हणजे त्यांचा इन्फ्लुएन्स राहतो इतक्या, म्हणजे तो 600-750 वर्ष त्यांनी ॲक्च्युअल राज्य नाही केलं, पण त्यांची सत्ता ह्या ना त्या गोष्टींना अबाधित राहते. सो जो वेस्टर्न गंगाज वेअर लॉंग रुलिंग, जर आपण समरी हे करायचं झालं, वेस्टर्न गंगाज वेअर लॉंग रुलिंग कर्नाटक डिनास्टी. ही कर्नाटक डिनास्टीच होती. and this dynasty is noted for their strong patronage of Jainism. जैन धर्माला त्यांनी भरपूर मोठ्या प्रमाणात राजाश्रय दिला. की आपण बघतो की हे रेअर आहे बऱ्यापैकी. अगोदरचे जे आपण छोट्या छोट्या डिनास्टीज बघितलेले आहेत, मोस्ट ऑफ दोज डिनास्टीज वेर गिविंग पॅट्रोनेज टू Vedic Brahminic religion or Buddhism, and they were tolerant towards Jainism. But this kingdom, this dynasty, Western Ganga dynasty, it gives strong patronage. त्या दृष्टीने हे लक्षात ठेवायचं, दक्षिणेकडील कोणत्या राजवटीनं जास्त प्रमाणात जैनिझमला पॅट्रोनेज दिलं तुलनेनं इतर राजवटींच्या तुलनेत, तर ती वेस्टर्न गंगा डिनास्टी आहे. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ कन्नडा लिटरेचर, यांच्या काळामध्ये कन्नड साहित्य विकसित झालं. आणि आर्टच्या दृष्टीनं यांचं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे कन्स्ट्रक्शन ऑफ गोमटेश्वरा स्टॅच्यू, गोमटेश्वरा स्टॅच्यू जो आहे बाहुबलीचा, बाहुबली ॲट श्रवण बेळगोळ. श्रवण बेळगोळला जो बाहुबलीचा स्टॅच्यू आहे तो ह्या राजवटीनं बांधला, हे उभा केला वेस्टर्न गंगा डिनास्टीनं. या दृष्टीने ही डिनास्टी समरीमध्ये लक्षात ठेवायची. तर यांच्या फीचर्समध्ये हे जास्त काळासाठी त्याने रूल केलं, आणि ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट, जैनिझमला पॅट्रोनेज दिलं. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी हा प्रसिद्ध बाहुबली स्टॅच्यू श्रवण बेळगोळच्या इथं उभा केला. तर थोडीशी हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघू आपण.
हे कोण होते लोक? वेस्टर्न गंगाज वेर एन्शियंट इंडिजिनियस डिनास्टी. हे एन्शियंट तिथलेच होते, हे इंडिजिनियस होते. जसं कदंबाज हे उत्तर कर्नाटकमधले इंडिजिनस होते, तसेच हे इंडिजिनस होते कर्नाटकमधले, तिथलेच होते लोकल. त्यामुळे त्यांनी कन्नडला प्राधान्य दिलं. हे सुद्धा कधी इमर्ज झाले? दे इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहनाज. म्हणजे सातवाहन हे किती मोठं एम्पायर होतं बघा, त्यांच्या डिक्लाइनमुळे कितीतरी छोटी छोटी राज्य उदयास आली वेगवेगळे. आणि ह्यांना आपण वेस्टर्न गंगा डिनास्टी म्हणतो, त्या अर्थी ईस्टर्न गंगा डिनास्टी आहे का? यस. तर एक नंतर आपण बघणार आहोत. तर ईस्टर्न गंगा डिनास्टी सुद्धा आहे. तर पण ही ईस्टर्न गंगा कुठली? कलिंगाची. कलिंग म्हणजे ओरिसा मधले ह्या भागात जातोय. त्यामुळं हे ईस्टर्न गंगा हे साधारणपणे इथले आहेत. तर हे वेस्टर्न गंगा डिनास्टी. They ruled mainly from southern Karnataka. Ruled mainly from southern कर्नाटका. त्यातला गंगावती जो रिजन आहे, तिथून त्यांनी रूल केलं. गंगावती रिजन, गंगावती नावाच्या शहराच्या आजूबाजूला. आणि यांची जी राजधानी आहे, दोन कॅपिटल्स होते यांच्या राजधानी. कॅपिटल्स फर्स्ट वॉज कोलार. कोलार जिथं आपल्याला सोन्याचं हे मिळतं, खनिजाचं जे मिळतं, तर ते कोलार रिजन जो आहे तो एक होतं. आणि तलक्कड ऑन द बँक्स ऑफ रिव्हर कावेरी. रिव्हर कावेरी, कावेरी नदीच्या तीरावर तलक्कड नावाचं हे होतं. तर हे दोन त्याचे कॅपिटल सिटी होती. तर थोडासा आपण ते हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स आणि त्यांचं हे बघू, पॉलिटिकल हिस्ट्री, फाउंडर्स आणि हे. तर यांचा हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स काय होता? ऐतिहासिक दृष्ट्या त्यांचं महत्व काय होतं? ओके, तर त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दे वेर वन ऑफ द लॉंगेस्ट, one of the longest ruling dynasties in South India. दक्षिण भारतातील ज्या काही राजवटींनी बराच कालावधीसाठी राज्य केलं, म्हणजे त्यामध्ये पल्लवास सुद्धा येतात. पल्लवास तर खूप त्यांचा स्पॅन आहे, म्हणजे चढ उतार त्यांनी अनुभवले, पण बऱ्याच काळासाठी त्यांनी राज्य केलं. तर त्या पद्धतीनं हे एक वेस्टर्न गंगा डिनास्टी आहे. आपल्याला नाव जास्त ऐकायला मिळत नाही, बट ते तग धरून राहिले. जवळपास 700 वर्षांचे तग धरून राहिले. तर त्यामागे कारण काय होतं, की ज्यावेळी त्यांचा पडता काळ असायचा, तर ते कुणाच्या तरी राजवटीच्या इन्फ्लुएन्स खाली, प्रभावाखाली ते मांडलिक म्हणून राहायचे, फिडेटरीज म्हणून राहायचे. आणि ते वीक झाले की आपले इंडिपेंडन्स ते असर्ट करायचे अशा पद्धतीने. सो दे प्लेड क्रुशियल रोल, played crucial role as feudatories. म्हणजे त्यांच्या इगोचा प्रश्न नाही, आम्ही स्वतंत्र राजे असं नाही. ज्यावेळी पडता काळ होता त्यावेळी ते
फिडिटरीज म्हणून काम, कुणाच्या बऱ्याच सगळ्या ज्यावेळी जे जे राजवट स्ट्रॉंग असायची, पल्लवाज त्यांच्याच फिडिटरी म्हणून त्यांनी काम केलं, चालुक्याज. म्हणजे आता एक लक्षात ठेवायचं, पल्लवाज आणि चालुक्याज यांच्यात कायम भांडणं असायची. म्हणजे आता असं भारत पाकिस्तान तेवढं वैर्य यांच्यामध्ये असायचं, पल्लवाज आणि चालुक्य. ज्यावेळी पल्लवांचा इन्फ्लुएन्स असेल त्यावेळी त्यांचे फिडिटरी म्हणून, चालुक्यांचा ज्यावेळी इन्फ्लुएन्स जास्त असेल त्यावेळी त्यांचे फिडिटरी म्हणून ते काम करायचे. त्याबरोबर ज्यावेळी राष्ट्रकूट ह्या भागात जास्त इन्फ्लुएन्शियल होतं, त्यांचे सुद्धा फिडिटरी म्हणून त्यांनी काम केलं ॲट डिफरंट टाइम्स. त्यामुळं वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये वेगवेगळ्या सामर्थ्यशाली इतर राजवटींच्या अंडर त्यांनी फिडिटरी म्हणून काम केलं आणि संधी मिळेल त्यावेळी ते इंडिपेंडन्स असर्ट करायचे. मेजर पॅटर्न ऑफ कन्नडा अँड जैनिझम तर आहेच, हे आपण बघितलेलंच आहे. जैनिझम अँड कन्नडा कल्चर. हे थोडंसं ओरिजिन जर त्यांचं बघितलं तर हे थोडंसं डिबेटेड आहे, ते मूळचे कुठले आहेत. पण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ते मोस्टली ॲक्सेप्टेड व्ह्यू काय आहे, दे वेर इंडिजिनस टू कर्नाटक. काही इन्स्क्रिप्शनमध्ये ते इक्ष्वाकूशी लिनिएज सांगतात, ते डिव्हाइन ओरिजिन सांगतात, रामाच्या सूर्यवंशापासून आम्ही आलेलो आहोत त्यामुळे आमचा अधिकार आहे याचा. पण मोस्ट ॲक्सेप्टेड व्ह्यू आहेत ते मूळचे कर्नाटकमधलेच होते. सोर्स काय आहे, प्रायमरी सोर्स ज्याच्या आधारे या वेस्टर्न गंगाची आपल्याला माहिती मिळते, तर प्रायमरी सोर्स आहेत तालक्कड इन्स्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट ग्रँड्स, आणि त्यांनी जैन धर्माला आश्रय दिल्यामुळं जैन वर्क, जैन साहित्य जे आहे त्याच्यामध्ये यांचा उल्लेख आढळतो, यांची प्रशंसा थिओलॉजी केलेली आढळते. त्याच्यावरून आपल्याला ह्या डिनास्टीबद्दल माहिती मिळते. तर तालक्कड किंवा तलक्कड इन्स्क्रिप्शन कुठल्या राजवटीशी संबंधित आहे, तर ते वेस्टर्न गंगा डिनास्टीशी संबंधित आहे. आता थोडी पॉलिटिकल हिस्ट्री बघू की फाउंडर्स अँड अर्ली रूलर्स. फाउंडर अँड अर्ली रूलर्स, याचा संस्थापक आणि सुरुवातीचे महत्त्वाचे राजे बघू. तर याचा जो फाउंडर राजा होता त्याचं नाव पाठ पाहिजे, तो होता कोंगानी वर्मन माधव. कोंगानी वर्मन माधव, ओके, हा फाउंडर होता. ही एस्टॅब्लिश्ड रूल at around 350 CE, 350 CEच्या दरम्यान ह्यानं रूल एस्टॅब्लिश केला विथ इट्स कॅपिटल ॲट कोलार. कोलारमध्ये त्यानं कॅपिटल आपली एस्टॅब्लिश केली अँड कन्सॉलिडेटेड दिस गंगावती रिजन. कर्नाटकमधलं जे आत्ताचं गंगावती आहे रिजन, त्याच्या आजूबाजूचा भाग यानं कन्सॉलिडेट केला. त्यामुळे याचं एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा एक जो राजा आहे ते म्हणजे माधव द सेकंड. ह्याला आपण माधव पहिला म्हणू शकतो, कोंगानी वर्मन माधव, माधव द सेकंड अँड हरिवर्मन. ह्या दोन राजांनी काय केलं,
यांनी ॲडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन केलं. स्ट्रेंथन ॲडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली एक्सपान्शन अँड स्टॅबिलायझेशन. म्हणजे परत एकदा हे अधोरेखित होतं की स्थापन एखादी राजवट झाल्यानंतर ते कन्सॉलिडेट करणं आणि इंटरनली स्ट्रेंथन करणारे सुद्धा त्याचे वंशज लागतात. तर हे नाव फक्त लक्षात ठेवू नका, म्हणजे पाठ करण्याची काही गरज नाही, पण एवढं ठेवा. आणखीन महत्त्वाचे राजे म्हणजे ह्याच्यात जे आपल्याला सापडतात ते अविनीता नावाचा राजा सापडतो. हा साधारणपणे 5th सेंचुरीमध्ये आपल्याला राजा सापडतो अविनीता. तर मेजर जे एक्सपान्शन झालं ते ह्या राजाच्या कालावधीत झालं. मेजर एक्सपान्शन ऑफ टेरिटरी. आणखीन एक महत्त्वाची घटना झाली या राजाच्या कालखंडामध्ये की शिफ्टेड कॅपिटल टू तलकड. शिफ्टेड कॅपिटल टू तलकड. म्हणजे आपण बघितलं की सुरुवातीला माधव पहिल्यानं जी कॅपिटल होती ती कोलार होती, तर ती कॅपिटल अविनीता राजानं तलकड ह्या शहरामध्ये शिफ्ट केले. त्या दृष्टीने हे नाव लक्षात पाहिजे, अविनीता. आणि दुसरा ह्याच्यानंतर जो महत्त्वाचा जो ग्रेटेस्ट रूलर होता तो होता दुर्विनीता. Durvinita, and he is considered as the greatest Ganga ruler, गंगा डिनास्टीचा रूलर. आता हे गंगा म्हणजे आपल्याला वाटतं नॉर्थ इंडिया गंगा रिव्हरशी त्यांचा जास्त संबंध नाही, तर गंगावती जो रिजन आहे तिथले ते होते म्हणून गंगा. तर हा म्हणजे ह्या राजाच्या काळात झेनिथला पोचलं, टिपला पोचलं गंगा डिनास्टी. तर ह्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया. दुर्विनीता ऑफ गंगा. Durvinita, he was greatest गंगा रूलर. याच्याबद्दल माहिती जर बघितली तर ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ पल्लवांचा जो ग्रेट रूलर होता महेंद्र वर्मन पहिला. हे नंतर आपण बघणार. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा, महेंद्र वर्मन पहिला हा खूप सिग्निफिकंट रूलर होता. तर त्याचा कंटेम्पररी वेस्टर्न गंगा रूलर हा दुर्विनीता होता. ही वॉज स्कॉलर किंग, तो विद्वान राजा होता, अँड वॉरियर सुद्धा होता. त्यानं स्कॉलर किंग का म्हणतात त्याला, कारण त्यानं बरेचसे हे केलेत, कन्नड आणि संस्कृतमध्ये बरेचसे त्याचं वर्क आहे, टेक्स्ट त्याने लिहिले. कन्नड, ही रोट इन कन्नडा अँड संस्कृत. आणि त्याला वॉरियर का म्हणतात, तर ही लेड मिलिटरी कॅम्पेन्स अगेन्स्ट पल्लवास. हे पल्लवांच्या अगदी शेजारी यांचं राजवट होती दक्षिण कर्नाटक, त्यामुळं पल्लवांची संघर्ष यांचा कायम ऑब्वियस होता. पण त्याने ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्सॉलिडेशन सुद्धा केलं. म्हणजे हा एक परिपूर्ण राजा होता, तो विद्वान सुद्धा होता आणि सामर्थ्यशाली सुद्धा होता. आणि
नंतरचे जे चालुक्य आहेत ही त्याचं चालुक्यांच्या इन्स्क्रिप्शनमध्ये ह्या राजाचं हे आढळतं, स्तुती आढळते. प्रेज्ड इन लेटर चालुक्यन इन्स्क्रिप्शन. आता हे चालुक्यन इन्स्क्रिप्शनमध्ये याची स्तुती का आढळते? कारण वी हॅव सीन दॅट चालुक्याज अँड पल्लवाज वेअर ॲट ऑड विथ इच अदर. चालुक्य आणि पल्लवांचं एकमेकाशी वैर होतं आणि पल्लवांचं यांच्याशी सुद्धा संघर्ष होता. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू जो पराक्रमी होता त्याची स्तुती ह्या चालुक्याजने केली, चालुक्याज ऑफ बदामीने केलेली आहे. त्यानंतर महत्वाचा एक राजा आढळतो, श्री पुरुषा नावाचा राजा आहे. ओके, ह्यानं एक टायटल अज्युम केलं, स्वतःला उपाधी लावून घेतली, पेरमादी. पेरमादी याचा अर्थ काय? इटर्नल, अनंत काळासाठी राहणारा पेरमादी. आणखीन एक याचं कॉन्ट्रीब्युशन ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड पल्लवाज. त्यानं पल्लवाजना थोपवून धरलं, सक्सेसफुली रेजिस्टेड. बरीचशी त्याने इन्स्क्रिप्शन्स इश्यू केली, त्याच्यावर माहिती मिळते आपल्याला या डिनास्टीची. तर हे श्री पुरुषा वेस्टर्न गणेचा परमादी ही त्याने उपाधी घेतली, याच्यासाठी ते फक्त लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपल्याला एक दोन राजे सापडतात, शिवमारा फर्स्ट अँड सेकंड. शिवमारा फर्स्ट अँड सेकंड. तर ह्या शिवमारा फर्स्ट अँड सेकंडच्या काळात राष्ट्रकूटांचा दबाव यांना पाहायला मिळतो. फेस्ट राष्ट्रकूट प्रेशर. आणि यांच्यानंतर थोडंसं डिक्लाइन व्हायला चालू होतं आणि ते नंतर राष्ट्रकूटांचे मांडलिक होतं. आफ्टर देअर रूल डिक्लाइन स्टार्टेड. आता महत्वाचे हे सगळे राजे होते, त्यातला हा पाठ पाहिजे आणि अगोदरचा एक पाठ पाहिजे आपल्याला, त्याचा फाउंडर जो आहे तो. पॉलिटिकल रिलेशन्स. राजकीय संबंध त्यांचे मिक्स होते इतर राज्यांशी. सगळ्यात महत्वाचं वेस्टर्न गंगा की ते फ्रिक्वेंटली ॲक्टेड, यांच्या इतकं ॲडजस्ट करून स्वतः दुसऱ्यांच्या अधिपत्याखाली मांडलिकत्व पत्करून राहिलेले राजे आपल्या दक्षिणेत सापडत नाहीत. सो दे फ्रिक्वेंटली ॲक्टेड ॲज फ्युडेटरी. म्हणजे सामंतशाही त्यांनी कशी करायची हे दाखवून दिलं, की ते सांगितल्याप्रमाणे पल्लवाचे सुद्धा ते राहिले फ्युडेटरीज, चालुक्याचे सुद्धा राहिले, म्हणजे यांच्यानंतर सुद्धा राष्ट्रकूटांचे राहिले आणि सगळ्यात जास्त काळ ते राष्ट्रकूटांचे मांडलिक म्हणून राहिले. स्ट्रॅटेजिक मॅरेजेस केले त्यांनी रुलिंग डिनास्टीशी, ह्या डिनास्टीशी मांडलिक तर झालेच ते, पण यांच्याशी सुद्धा त्यांनी स्ट्रॅटेजिक हे केले, मॅट्रिमोनियल अलायन्सेस केले. आणि जरी ते फ्युडेटरी असतील तरी फ्युडेटरी झाल्यामुळे काय झालं की ते रिटेन्ड इंटरनल ॲटॉनॉमी, अंतर्गत आपले त्यांचं जे प्रभाव क्षेत्र होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वायत्तता राहिली. म्हणजे काय, विनाकारण त्यांनी ज्यावेळी ते स्वतः कमकुवत होते, इतर राज्य ज्यावेळी हे जे होते पल्लवाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज हे ज्यावेळी सामर्थ्यशाली होते, तर त्यांनी
डिप्लोमॅटिक विट दाखवून त्यांचे प्रिडेटरी बनले लगेच. पण प्रिडेटरी बनले म्हणजे काय झालं, फक्त त्यांचा मान कमी झाला, पण ते ज्या प्रभाव क्षेत्रावर राज्य करत होते तिथं त्यांची स्वायत्तता राहिली. त्यामुळे राजकीय शहाणपण ह्या लोकांनी जेवढं दाखवलं वेस्टर्न गंगाने, तेवढं इतर कोणी दाखवलं नाही. त्यामुळे हे जवळपास 700 वर्ष त्यांच्या त्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये राज्य करू शकले. त्यामुळे असं म्हटलं जातं, हे वाक्य लक्षात ठेवायचं UPSCच्या दृष्टीनं, वेस्टर्न गंगाज exemplified, म्हणजे त्यांनी अधोरेखित केलं, द सामंत feudatory system of early medieval इंडिया. हे लक्षात ठेव. आता थोडा रिलिजन आणि आर्ट अँड आर्किटेक्चरचा पार्ट बघू आपण वेस्टर्न गंगाचा. तो सुद्धा तितकाच इम्पॉर्टंट आहे एक्झामच्या दृष्टीनं, कारण आपण पाहिलं की जैनिझमला प्राधान्य देणारं, राजाश्रय देणारं हे एकमेव डिनास्टी होती. बाकी धर्मांच्या बाबतीत त्यांचा आउटलुक कसा होता तो सुद्धा पाहू आपण. पहिल्यांदा आपण जैनिझमला जर बघितलं, डॉमिनंट रिलिजन अंडर वेस्टर्न गंगा, यांच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये डॉमिनंट रिलिजन यांच्या ह्याच्यामध्ये होतं. आणि रॉयल पॅट्रोनेज होतं, राजाश्रय होता. आणि त्यातल्या त्यात ज्या दोन राज्यांनी अतिशय इंटेन्सली हे केलं तर ते म्हणजे दुर्विनीता एक जो होता, जो ग्रेटेस्ट रिलर होता त्यांचा, त्यानं अतिशय स्ट्रॉंगली जैनिझम पॅट्रोनेज केला. आणि शिवमारा सेकंड त्यांनी स्ट्रॉंगली जैनिझम हे केला. त्याने यांच्यामुळे काय होतं, जैन मंक्स जे आहेत हॅड पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स. जी स्थिती बुद्धिस्ट मंकनी बऱ्याच राजवटीखाली संबंध भारतामध्ये अनुभवली होती पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सची, ती जैन मंक्सनी वेस्टर्न गंगा डिनास्टीच्या आधिपत्याखाली अनुभवली. की जरी जैनिझमचे जे पॅट्रोनेज होते तरी बाकीच्यांचं काय, म्हणजे ब्राह्मणिझम जर बघितलं तुम्ही, ब्राह्मणिझम और वैदिक रिलीजन, तर त्यांनी मेन त्यांचं जैनिझमला होतं, पण याला सुद्धा त्यांनी हे दिलं, सपोर्ट केला, सपोर्टेड शैविझम अँड वैष्णविझम. आणि म्हणजे एखाद्या वर्ष की रिलिजियस टॉलरन्स होता. म्हणजे यांनी जैनिझमला पॅट्रोनेज केलं म्हणजे त्यांनी बाकीच्या धर्मांना हे केलं नाही, म्हणजे ब्राह्मणिझम असेल किंवा इवन बुद्धिझम असेल यांना त्यांनी अंडरमाइन केलं नाही, पण कम्पॅरेटिव्हली जास्त प्रोत्साहन हे जैनिझमला दिलं. आर्ट आणि आर्किटेक्चरमध्ये जर बघितलं, आर्ट अँड आर्किटेक्चर, तर याचं सगळ्यात मोठं जे येतं जैन आर्किटेक्चर ह्या भागाचे आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं मॉन्युमेंट म्हणजे श्रवण बेळगोळा. श्रवण बेळगोळा, इट इज द मोस्ट आयकॉनिक साईट या वेस्टर्न गंगाची. तिथे त्यांनी गोमटेश्वरा, म्हणजे बाहुबलीचंच नाव आहे ते, बाहुबली स्टॅच्यू. की बाहुबलीचा स्टॅच्यू आपण बघतो की तो
ठाण मांडून बसला होता की एकाच जागी मी उभा राहीन जोपर्यंत ज्ञान प्राप्त होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे एकाच जागी स्थिर उभा राहा. आणि हे आपण बघितलेलं आहे जैनिझममध्ये. तो एका जागी स्थिर उभा राहिल्यामुळे त्याच्या अंगावर वेली सुद्धा ग्रो झाल्या. तर त्या स्टॅच्यूमध्ये सुद्धा दिसतं आपल्याला. हा कोणी बिल्ड केला? दिस इज हा गोमटेश्वराचा स्टॅच्यू वॉज बिल्ट बाय चावंडराया. चावंडराया. तर हा कोण होता? एक मंत्री होता. ही वॉज मिनिस्टर ऑफ, राजा जो होता त्याचा रचमल्ला द फोर्थ. म्हणजे हा जो गोमटेश्वराचा स्टॅच्यू आहे तो बांधला चावंडरायानं. पण तो एक मंत्री होता आणि त्यावेळी वेस्टर्न गंगा डिनास्टीचा राजा होता रचमल्ला द फोर्थ. याची जी हाईट आहे, खूप उंच आहे स्टॅच्यू. तो हाईट इज 57 फीट अँड इट इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट आणि ग्रॅनाइटमध्ये बनलेला स्टॅच्यू इन द वर्ल्ड. आणि याच काळात ह्या स्टॅच्यू बरोबर जैन बस्ती सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी ह्या रिजनमध्ये उभ्या राहिल्या. राजाशाही असल्यामुळे ते बऱ्याचदा वस्ती त्या उभ्या राहू शकल्या. आता याच्यानंतर ह्यांचा जो डिक्लाइन आहे हा, म्हणजे जर खूप वर्षासाठी त्यांनी राज्य केलं, बऱ्याच कालावधीसाठी. डिक्लाइन असं आपण पार्ट बघू. त्यांचं अधिपतन कशामुळे झालं? तर ह्या रिजनमध्ये राष्ट्रकूटांचा इन्फ्लुएन्स प्रचंड झाला आहे. इन्क्रीज्ड राष्ट्रकूट इन्फ्लुएन्स किंवा इंटरफरन्स. म्हणजे जरी ते मांडलिक होते तरी आतापर्यंत जे त्यांची पॉलिसी होती की त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये स्वायत्तता राखून राहायचं, ते उत्तरोत्तर कमी होत गेलं. आणि त्यांचे जे ओव्हरलॉर्ड होते राष्ट्रकूट, ते जास्त हे घेऊ लागले. त्यांना म्हणजे त्यांना मान्य नव्हतं नंतरच्या राष्ट्रकूट राजांना की यांचे ऑटोनॉमी राहता कामा नये. जरी ते आपले फ्युडिटरीज आहेत, आपल्या म्हणण्याप्रमाणेच व्हायला पाहिजे. तर हे हळूहळू जास्त वाढत गेलं. त्याचबरोबर राईज ऑफ चोलाज. चोला जे आक्रमक होते, ॲग्रेसिव्ह डिनास्टी झाली साऊथला, ह्यांचे परत राईज झालं. त्यामुळं ह्यांना धोका झाला. आणि ॲक्च्युली राजेंद्र चोला जो आहे यांचा राजा, पराक्रमी राजा राजेंद्र चोला द फर्स्ट, यांना पूर्णपणे पराभव केला. म्हणजे हे नाही, म्हणजे इथून पुढे तुम्ही फ्युडिटरी वगैरे नाही, संपूर्ण आधिपत्याखाली यायचं. ही डिफिटेड अराउंड 1000 सी आणि त्यांचा इंडिपेंडन्स संपवला. याच्या अगोदर काय व्हायचं, यांनी त्याचा सुद्धा प्रयत्न केला की राजेंद्र चोलाला त्याने सांगितलं की आम्ही तुमचे फ्युडिटरी बनून राहतो. बट हे आक्रमक होते जास्त. त्याने सांगितलं नो फ्युडिटरी सिस्टीम, युअर रूल विल बी, युअर एरिया विल बी अंडर आवर डायरेक्ट कंट्रोल. आणि त्यावेळी यांचं इंडिपेंडन्स संपुष्टात आलं. यांचं आतापर्यंत त्यांची पॉलिसी आहे ती सक्सेसफुल झाली नाही आणि ह्यांचं जे एम्पायर आहे ते एंड झालं. तर ही साधारणपणे वेस्टर्न गंगा डिनास्टीची इन्फॉर्मेशन आहे. जर ऑनलाईन समरीमध्ये जर हे लक्षात ठेवायचं झालं की थोडक्यामध्ये द वेस्टर्न गंगाज वेअर अ लॉंग रुलिंग Karnataka dynasty noted for their patronage of Jainism, development of early Kannada literature, and the construction of Gomteshwara Bahubali statue at Shravanbelgola. ह्या गोष्टींच्यासाठी वेस्टर्न गंगा डिनास्टी यू शुड रिमेंबर.